Hello students, welcome to the session. Today we will discuss another 5 questions from Indian polity. So here is the first question. Which of the following statements is correct regarding procedure established by law and due process of law? So initially our Indian constitution under ki follow kora goisile procedure established by law mane law eta valid ne invalid keneke soa goisile যে জি ল এটা বনাবৰ কাৰণে পাৰ্লিমেন্টৰ যেটো প্ৰসিডিউৰ আছে সেই প্ৰসিডিউৰটো ফলো কৰা গৈছে নে নাই হেতু একচুয়ালি সোৱা গৈছিল যদিও হে লটো ফেয়াৰ নহব পাৰে বা জাস্ট নহব পাৰে ন্যায়সংগত নহব পাৰে ষ্টিল যদি হে লটোৱে প্ৰসিডিউৰটো ফলো কৰিছে তেতিয়া হে লটো ভ্যালিড কৰি দিয়া গৈছিল ঠিক আছে হেতু ইনিশিয়ালি আমাৰ জুডিশিয়াৰি এটো চাইছিল আৰু ইয়াত ফাৰ্স্ট স্টেটমেন্টত কৈছে যে প্ৰসিডিউৰ এস্টাব্লিশড বাই ল কাৰ পৰা লোৱা গৈছে জাপানিজ কনস্টিটিউশনৰ পৰা কি কৰা হৈছে borrow kora goise thik ase next statement to ase due process of law actually to American concept hoy aru ei concept tu amar judiciary adopt korisil 1978 or jitu Maneka Gandhi case asile Maneka Gandhi case ot judiciary adopt korisile aru ei concept tu mote di mane jodio eta law procedurally correct hoy mane he procedure follow kori pela law to bonwa goise kintu tar pisot law to fair hoy ne nohoy but just hoy ne nohoy hetu swa jay আৰু যদি হে ফেয়াৰ বা জাস্ট নহয় যদিও হে লটো প্ৰসিডিউৰলি কাৰেক্ট হয় তেতিয়া হলে হে লটুক নাল এণ্ড ভয়েড ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰি ডিক্লেয়াৰ কৰা হয় ঠিক আছে সো জুডিশিয়াৰি তেতিয়া কৈছিল এটা লক আমি অকল প্ৰসিডিউৰটো চালেই নহব লটো কিমান দূৰ ফেয়াৰ বা জাস্ট এই বস্তুটো চাব লাগিব তাকে কোৱা হয় ডিউ প্ৰসেস অফ ল ইয়াত এই দুটা ফ্ৰেজ দুটা আছে প্ৰসিডিউৰ এস্টাব্লিশড বাই ল আৰু ডিউ প্ৰসেস অফ ল ইহঁতৰ একচুয়ালি ডেফিনেশনৰ ওপৰত কি কৈছে statement dia gase aru hetuke correct hone na sabo gase so yat duita statement e correct so amar yat answer hobo c both 1 and 2 thik ase buji pale next ase consider the following statements the provision for emergency in the Indian constitution is borrowed from the government of India act 1935 apnalake jana amar government of amar Indian constitution tinta type or emergency kotha koa gase eta national emergency state emergency বা constitution emergency বা tak president rule বুলি কোৱা হয় বা next আছে financial emergency আৰু এই emergency provision to কৰ পৰা লোৱা গৈছে বুলি কৈছে 1935 ৰ যি government of India act আছিল তাৰ পৰা লোৱা গৈছে ঠিক আছে এই statement to correct next আছে the provision for suspension of fundamental rights during a proclamation of emergency is borrowed from the Weimar Constitution of Germany actually article 358 or under jetia national emergency ghona kora hoy tetia article 19 or under thoka fundamental right can automatic suspension hoy jay aru article 359 or 58 or under 19 article aru 59 or under 359 or under ki kore pari president e hebur directly ki kore president e directly fundamental right suspend nokore kintu he fundamental right bilak enforcement or ji article ase article 32 hetu ki kori rakhe article 32 মানে হেবুৰ ফান্ডামেন্টাল রাইটস এনফোর্স কৰাৰ পৰা সাসপেন্ড কৰে যিবোৰ ফান্ডামেন্টাল রাইটস তেও মানে ইমার্জেন্সি অৰ্ডাৰটো মেনশন কৰে ঠিক আছে সো আৰু হে যেটো প্ৰভিজন আছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস সাসপেন্ড কৰা প্ৰভিজনটো কৰ্পোৰাল লোৱা গৈছিল Weimar Constitution of Germany so statement to correct next is during an emergency the Indian parliament cannot legislate on state subjects মানে কি হয় normally जिबला यूनियन लिस्टर सब्जेक्ट हेबलाकत यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाय जिबला स्टेट लिस्टर सब्जेक्ट तात स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाय और कनकरेंट लिस्टर सब्जेक्टर ऊपर स्टेट गवर्नमेंटो बनाव पारे यूनियन गवर्नमेंटो बनाव पारे जदि एकेटा सब्जेक्ट दुइटा बनाय तेति हले यूनियन गवर्नमेंटर लॉ टू प्रिवेल करिवो स्टेट गवर्नमेंटर लॉ टू कैंसिल हो जाबो ठीक আছে কিন্তু যেতিয়া ইমার্জেন্সি হয় যেতিয়া ইমার্জেন্সি সিচুয়েশনত কি কৰিব পাৰে যি স্টেট গভৰ্নমেন্টৰ যি অথৰিটি আছে স্টেট লিষ্টৰ পৰা ল বনাৰ পৰা সেই অথৰিটিটো কাৰ ওচৰত গুচি যায় পাৰ্লিয়ামেন্টৰ ওচৰত গুচি যায় সো পাৰ্লিয়ামেন্টে সেইটো অথৰিটি পাই যায় যে পাৰ্লিয়ামেন্টেও কি কৰিব পাৰে স্টেট লিষ্টৰ পৰা মানে স্টেট লিষ্টৰ সাবজেক্টৰ ওপৰত ল বনাব পাৰে কিন্তু ইয়াত কি কৈছে cannot বুলি কৈছে এই ওয়ার্ড বিলাক আপোনালোকে চাব ইয়াত cannot বুলি কৈছে নোৱাৰে বুলি কৈছে সো এই স্টেটমেন্টটো কি হয় ভুল হয় কাৰণ পাৰে ইয়াত কেটা শুদ্ধ হল 1 and 2 so a only 1 and 2 correct ঠিক আছে next question to যে maths the following etu sobotke easiest question jiman kita amena discuss koilu kan ekita ekdom basic question etu so yat ketaman article dia ase kar logot kuntu mile so ki dia ase 352 356 360 jane sage yar ki dia ase financial emergency emergency due to failure of constitution machinery in state mane yat president rule state emergency constitution emergency boli ko pari emergency due to war external aggression ba armed rebellion yak national emergency boli ko pari
আৰ্টিকল 352 কাৰ লগত লগ লাগি আছে 3 মানে a কিহৰ লগত হ'ব 3 356 2 লগত লগ লাগি আছে এটো 2 আৰু 62 কাৰ লগত লগ লাগি আছে 1 মানে এটো মানে আমি কব পাৰো a3 b2 c1 মানে a3 b2 c1 okay correct a3 b2 c1 easy asil sobotke next is a consider the following statements about national emergency article 352 and 44th constitution amendment actually 44th constitution amendment or through mane ki asil 1975 ot national emergency declare kora goisile india gandhi government or under আপোনাৰ আর্ম হেতু সময়ত কি আছে আর্ম রেবেলিয়ন আছিল ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স বুলি এটা ফ্রেজ আছিল ইন্টারনাল ডিস্টারবেন্স এই ফ্রেজটোৰ আন্ডাৰত কি কৰা গৈছিল 1975 ত ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার কৰা গৈছিল যেটো আমাৰ হিষ্ট্রি এটা ব্ল্যাক অধ্যায় বুলি কোৱা হয় চ্যাপ্টাৰ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে মানে তেওঁলোকে মিসইউজ কৰিছিল পাৱাৰ ঠিক আছে এতিয়া কি হল সেই ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার কৰাৰ পিছত 1978 ত যেটা জনতা গভৰ্নমেন্ট আহিল তেওঁলোকে কি কৰিলে 44th constitutional amendment জৰিয়তে বহুতখিনি চেঞ্জেস কৰিলে যে ফিউচাৰটো কোনো ধৰণৰ গভৰ্নমেন্টে যাতে কি কৰিব পাৰে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সিটো মিস ইউজ কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো ইয়াত কি স্টেটমেন্ট দিয়া আছে the president can declare a national emergency on the grounds of war external aggression armed rebellion and can do so even before its occurrence if there is an imminent threat মানে প্ৰেসিডেন্টে কেতিয়া ডিক্লেয়ার কৰিব পাৰে war যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত external aggression কোনোবাই যদি externally আমাৰ ইয়াত হুমাই আহে ঠিক আছে যেনেকৈ 1962 চাইনা হুমাই আহিছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত আমাৰ কি আছে আর্ম রেবেলিয়ন বা আমাৰ কি আছে আর্ম রেবেলিয়ন যদি হয় তেতিয়া এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার কৰিব পাৰে কিন্তু যদি এনেকৈ হ'ব পাৰে যে একচুয়ালি হোৱা নাই কিন্তু হ'বলৈ গৈ আছে যেন ৰিসেন্টলি এটা ইন্ডিয়া পাকিস্তানৰ যুদ্ধখন মানে লাষ্টত নহলগে হনে যুদ্ধখন নহলগে বন্ধ গল কিন্তু যুদ্ধখন যদি আৰু কেদিনমান চলা হলে তেতিয়া হয়তো যদি প্ৰেসিডেন্টে এটো ফিল কৰিলেহেঁতেন যে এটো বহুত বেছি প্ৰবলেম এটা ক্ৰিয়েট হ'ব বিশেষকৈ সেই পাৰ্টটোত মানে ৰাজস্থান পাঞ্জাব জম্মু কাশ্মীৰ সেই পাৰ্ট গুজৰাট সেই পাৰ্টটোত যদি হয় পাকিস্তানৰ বৰ্ডাৰৰ ওচৰত তেতিয়া হলে প্ৰেসিডেন্টে যদি কি কৰিব পাৰে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার কৰি পাৰিলেহেঁতেন সো মানে কি হয় অকল সেই সিচুৱেচন কিটা হলে ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার নহয় হোৱাৰ আগতো যদি ভাবে যে এনেকুৱা এটা হ'বলৈ গৈ আছে তেতিয়া ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার কৰিব পাৰিব স্টেটমেন্ট কারেক্ট নেক্সট আছে the 44th amendment replaced the term internal disturbance with armed rebellion actually কি হল armed rebellion শব্দটো এটো কাৰণে আনিব লগা হল যে internal disturbance মানে যেটো আছিল এটো এনেকুৱা এটা টার্ম হয় ইয়াৰ কোনো সঠিক মানে মিনিং উলিয়াব নোৱাৰে এটো বহুত বেছি ব্ৰড টার্ম হয় যি কোনো internal disturbance কথা ক'ব পাৰে হেতু কাৰণে মানে কি হৈছিল হেতু সময়ত যি জেপি মুভমেন্ট আছিল জেপি মুভমেন্ট ইন্ডিয়া গান্ধী গভৰ্নমেন্টে কাৰ্ভ কৰিবলৈ মানে নিজৰ সত্তা বচাবৰ কাৰণে নিজৰ পাৱাৰ বচাবৰ কাৰণে ইন্ডিয়া গান্ধী গভৰ্নমেন্টে কি কৰিলে 1975 ত জেপি মুভমেন্টক মানে সাবজুগেট কৰিবৰ কাৰণে ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্সৰ আন্ডাৰ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ঘোষণা কৰি দিছিল আৰু হেতুকে কাউন্টাৰ কৰিবলৈ 44th amendmentৰ থ্ৰুদি এই ওয়াৰ্ডটোক অথৰাই পেলাই আৰ্ম ৰেবেলিয়ন কৰি দিলে এতিয়া ইন্ডিয়ান গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰ ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশনৰ আন্ডাৰ গভৰ্নমেন্টে ইন্টাৰনেল ডিস্টাৰবেন্সৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার কৰিব নোৱাৰে আৰ্ম ৰেবেলিয়নৰ ক্ষেত্ৰতহে ডিক্লেয়ার কৰিব পাৰিব সো এইটো ক্লিয়াৰ মানে কাৰেক্ট Next is the president can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from cabinet. এটো 44th amendment ত কৰা গৈছিল কাৰণ ইন্ডিয়া গান্ধী গভৰ্নমেন্টৰ আন্ডাৰ যেতিয়া আপোনাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা গৈছিল ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি তেটো সময়ত ইন্ডিয়া গান্ধীয়ে নিজৰ কেবিনেটৰ লগত কোনো ধৰণৰ ডিসকাশন কৰা নাছিল ডাইৰেক্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ গলে প্ৰেসিডেন্টক কৈছিল আৰু প্ৰেসিডেন্টে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছিল কোন ধৰণৰ ৰিটেন ৰিকমেন্ডেশন নোহোৱাকে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল কিন্তু তাৰ পিছত 44th amendmentত কলে যে নহব তেনেকে যে ৰিটেন ৰিকমেন্ডেশন লাগিব কাৰ পৰা কেবিনেটৰ পৰা কাৰণ কেবিনেট এটা লাৰ্জ ডাইৰেক্ট প্ৰেসিডেন্ট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কব গলে এজন পাৰ্সনে কব গৈছে কিন্তু কেবিনেট বুলি কোৱালে এটলিষ্ট তাত আপোনাৰ 10 জন মান কি থাকিব মিনিষ্টাৰ 10-15 জন মিনিষ্টাৰ থাকিব আৰু তেওঁলোকৰ কি হ'ব সবৰে মাইন্ডসেট একে নহব তেনেস্থলত ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার কৰাটো ইমান ইজি নহব সো এই স্টেটমেন্টটো কারেক্ট নেক্সট আছে আন্ডার দ্য 44th amendment act the declaration of national emergency must be approved by both the houses of parliament within 1 month actually আগতে 2 months আছিল 2 months আছে যে ইমার্জেন্সি ডিক্লেয়ার কৰাৰ নেক্সট 2 মান্থছৰ ভিতৰত কি কৰিলে পাৰ্লিমেন্টে ইয়াক এপ্ৰুভ কৰিব লাগিব কিন্তু 44 কনস্টিটিউশন জৰিয়তে ইয়াক কমাই দিছে কমাই পেলাই 1 মান্থ কৰা গৈছে ঠিক আছে এই স্টেটমেন্টটো কারেক্ট ইয়াত আমাৰ কি হ'ব গুটে স্টেটমেন্ট কিটা কারেক্ট মানে a 1 2 3 and 4 গুটে স্টেটমেন্ট কিটা কারেক্ট ঠিক আছে বুজি পালে okay next question with reference to state emergency under president's rule consider the following statement president rule or khetrot state emergency khetrot tolot dia kun kita statement ki hoy এক নম্বৰটো আছে under article 356 president can proclaim okay ya agote amar kodo দুটা আছে 3
356 আন্ডাৰটো প্ৰেসিডেন্ট ৰুল দিব পাৰি 365 ৰ আন্ডাৰটো 356 যদি হে গভৰ্ণৰে ফিল কৰে বা প্ৰেসিডেন্টে ফিল কৰে যে কি হৈছে যে কনস্টিটিউশনৰ মতেদি সেই ৰাজ্যখনত সেই ষ্টেটখনত যেটো ষ্টেট মেচিনাৰী আছে তাৰ প্ৰশাসনীয় সিস্টেম আছে হেতু কি আছিল চলা নাই তেতিয়া কি কৰিব পাৰে ইমাৰ্জেন্সি মানে প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে ঠিক আছে ৰিসেন্টলি বেংগলত হ হৈ আছিল কিন্তু হেতু এতিয়া কৰা নাই কাৰণ বেংগলত ইলেকশন আহি আছে তাৰ পিছত 365 ৰ মতেদি যদি হে সেন্টাৰে দিয়া কিবা এটা ডাইৰেকশন যদি সেন্টাৰে দিয়া ডাইৰেকশন এটা ষ্টেট গভৰ্ণমেন্টে ইমপ্লিমেন্ট নকৰে তেতিয়াও সেন্টাৰে কি কৰিব পাৰে ইয়াত প্ৰেসিডেন্ট ৰুল ঘোষণা কৰিব পাৰে ওকে So, statement 1 is under Article 356, the President can proclaim a state emergency if satisfied with or without the governance report that the state government cannot be carried in accordance with the provisions of the Constitution. Mane government report, governor report actually dibo lage, governor report lage, governor report dile ki hoy tuma apnar tat President rule implement kori pai. Kintu ইয়াত গভৰ্ণৰৰ ৰিপৰ্ট নোহোৱাকেও যদি হে প্ৰেসিডেন্টে এটো কনভিন্স হয় যে ষ্টেটৰ মেচিনাৰী এনেকুৱাকে চলি আছে যাক মানে এতিয়া কনস্টিটিউশনৰ মতেদি চলাব পৰা নাই তেনেস্থলত প্ৰেসিডেন্টে কি কৰিব পাৰে ইমাৰ্জেন্সি প্ৰেসিডেন্ট ৰুল বা ইমাৰ্জেন্সি ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি ডিক্লেয়াৰ কৰিব পাৰে ওকে নেক্সট আছে the 44th amendment allowed the extension of president's rule beyond 1 year up to 3 years provided there is a national emergency in operation or if the election commission certifies that election cannot be held due to difficulties yes ইয়াত কি কৰা হৈছিল যে প্ৰত্যেক বছৰে এক বছৰকে কি কৰিব পাৰি ইয়াক এক্সটেন্ড কৰিব পাৰি beyond 1 year মানে ইয়াক এক বছৰকে এক্সটেন্ড নহয় সমাহৰ মুৰে মুৰে ইয়াক হেৰি কৰিব লাগিব মানে এক্সটেন্ড কৰিব লাগিব কিন্তু এক বছৰৰ বাহিৰত ঠিক আছে এক বছৰৰ বাহিৰত আপ টু 3 ইয়াৰ্স লকে কি ইয়াক কৰিব পাৰি এক্সটেন্ড কৰিব পাৰি আপ টু 3 ইয়াৰ্স লকে ইয়াক কি কৰিব পাৰি এক্সটেন্ড কৰিব পাৰি ষ্টেট ইমাৰ্জেন্সি বা প্ৰেসিডেন্ট ৰুল এক্সটেন্ড কৰিব পাৰি কিন্তু যদি হে নেশনাল ইমাৰ্জেন্সি অলৰেডি অপাৰেশনত থাকে বা যদি হে ইলেকশন কমিশনে কয় যে সেই ষ্টেটখনত ইলেকশন কন্ডাক্ট কৰিব পৰা পৰিস্থিতি নাই তেনে স্থলত কি কৰিব পাৰে ইয়াৰ টাইম পিৰিয়ডটো 3 বছৰলৈকে এক বছৰতকৈ ওপৰত 3 বছৰলৈকে ইয়াক কি কৰিব এক্সটেন্ড কৰিব পাৰে ঠিক আছে এই স্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট নেক্সট আছে parliamentary approval for the declaration of state emergency must be obtained within 6 months simple majority in both houses of required for approval so yat 6 months boli dise noy etu bhul actually parliamentary approval 2 months ot lagibo 2 months ঠিক আছে not 6 months 2 months so a statement to wrong keda statement correct hol 1 and 2 correct so a 1 and 2 correct clear তো আমি আকো পাঁচটা কোয়েশ্চন ডিসকাস কৰিলো নেক্সট আকো আমি নেক্সট ক্লাছত বাকি কিটা ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে তো কনসেপ্টবোৰ এনেকে সৰু সৰুকে ক্লিয়াৰ কৰিলে তেতিয়া আমাৰ বেছি প্ৰবলেম নাথাকে নহলে বহুত বেছি লং হৈ গলে ভিডিওটো অলপমান বোৰিংনেছটা আহে সবৰে ঠিক আছে কনসেপ্টবোৰ হুমা হৈ যায় ব্ৰেইনত সেইটো কাৰণে কম কমকে কৰিছো ঠিক আছে তো আজিলৈকে ইমানখিনি আছিল ধন্যবাদ